स्कंद एकादश अध्याय भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର द्वारका प्रवेश जो लीला भगवान किभଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରକାପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱାରକାର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ତ ଏଠି मैत्रेय मुनि कहउछन्ति विदुरଙ୍କୁ कहउछन्ति कि भगवान कृष्ण जेतेबेले तांकर रानी मानक सहित जाइकि मिसुछन्ति अपूर्व भाव में 16,108 राणी थिले भगवान कृष्णଙ୍କର आउ समस्त सहित जाइकि से एका बेले के मिसुछन्ति माने निजको 16,108 भाग में से विभक्त करुछन्ति। तो एठी मैत्रेय मुनि कहउछन्ति ते भगवान तांकर अहेतुकी कृपा हेतु निजर अंतरंगा शक्ति बल धरणी अवतीर्ण होई तांकर पत्नी मान सहित लीला करुथिले। तो भगवान ये जगत को जो आसी लीला करनी शिल प्रभुपाद कहउछन्ति कि से लीला आमर साधारण लीला भली नुहे। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त तक्ता देह पुनर्जन्म नाइति महामिति स्वर्जुन। भगवान जन्म और कर्म हूँ दिव्य तांकर विवाह तांकर घर संसार तांकर राजकीय भावना भगवान जहाँ भी करती ए भौतिक जगतर कार्य ठारू ताहा बहुत पृथक आ बहुत उन्नत बहुत श्रेष्ठ ताको कहीं विचार करें ना भौतिक दृष्टिकोण जमी से प्रभुपाद प्रमाण बतौछन्ति कि आमे भाबु बेले बेले भगवान भी आम भली साधारण जीव अवजानन्ति मां मृढ़ मनुष्य तन्माश्रितम परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वर। गीतार भगवान कहते मृढ़ मैंने मत बुझीपारती ना से भावती मुझे साधारण मनुष्य किंतु जदि आम गंभीर भाव में भगवान लीला को देखा ताहले बुझीपर जे कदापि मनुष्य द्वारा यह संभव नुह बा साधारण मनुष्य कार्य भगवान करती ना। जमीती ये प्रभुपाद लिखुंट 16,108 राणी सहित एककालीन भाव में भगवान जाकि मिसुछन आउ जहाँ को जे भली भावना जे भली इच्छा जो राणी मानकर से अनुसार सहित से वार्तालाप कर। तो यहाँ कौन संभव ये जगत रे कहा द्वारा एमती कौन हो पार पूर्वर आम पढ़ी शिल प्रभुपाद लिखुंट कि जड़े जेते जोग साधना करी निजको जेते बड़ सिद्धि प्राप्त हेले मध्य अति बेसी निजको जड़े 10 भाग में विभक्त कर गोटे लोक भौतिक जगत में जेते सिद्धि प्राप्त हेले मध्य जड़े निजको 10टी रूप में निजको विस्तार कर ताठू अधिक कहीं करना सेटा हूँ जोग सिद्धिर शीर्ष कथा ताठू अधिक कहीं निजको विस्तार करें ना। भौतिक जगतर सबुठारु शीर्ष साधना हूँ ता उपरको कहीं जापर ना किंतु भगवान 16,108 भाग में निजको विभक्त कले आ प्रभुपाद से परपट लिखुंट 16,801 न 16 लक्ष निजको भाग कर भगवान तांगर शक्ति हूँ अपरिसीम। से कहीं हेले भूल एक बुझा कथा नुह कि भगवान जो घर संसार करते से राणी मान विवाह करते आम मानकर वैवाहिक जीवन भली तांकर जीवन कदापि नथिला एथर आम अंदाज लगे पारिबा। आ कौन पाई एमती लीला करथिला भगवान कारण ये साधारण जगत रे जो लोक मैंने बुलुछन्ति पागल भली भौतिक सुख पछरे धावमान होछन्ति सेमानकु भगवान आकर्षित करने चाहूँ कि जगत रे सुख नहीं तुम्हें पागल भली दौड़ुते जगत पछरे मते देख मु हूँ सर्वेश्वर मोर सेवा कर मो ठार बड़ जगत रे कहीं हेले नाहांती मते कहीं हेले कॉपी करने चेष्टा करनी एटा संभव नुह कदापि। भगवान प्रत्येक जुगर आसिक निजर दिव्य शक्ति को परिप्रकाश करती दिव्य लीला को संपादन करती आ सब जीव मान को आकर्षित करती जो माने सत्संग कर साधु मानकर संग कर भगवान लीला को बुझीपारती से भगवान को शरणागत होंगे आउ जो मैंने साधु संग करती ना शास्त्र अध्ययन करती ना भगवान लीला को देखी से ईर्षान्वित हो जाते अहंकारी ही जाते भगवान को से कदापि बुझीपारती ना। ये जो राणी माने थिले प्रभुपाद लिखुंट भगवान जो मैंने सखा भगवान जो मैंने राणी से साधारण जीव नथिले से निर्मल आत्मा थिले से हृदय लेश मात्र काम बासना नथिला से हृदय पूर्ण शुद्ध थिला पवित्र थिला आउ से भली व्यक्ति मैंने भगवान सहित लीला करुथिले से आमर जो नगण्य भावना तुच्छ बुद्धि तुच्छ दृष्टिकोण से आम भगवान को तांकर लीला को तांकर राणी मान सहित संबंध को आम कदापि बुझीपार ना।
ଯେପରିକି ବଦ୍ଧ ଜୀବଗଣ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ ସଖା ବା ବନ୍ଧୁ ଓ ପିତାମାତା ଓ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇଯିବେ। ଚିତ୍ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ସେବା ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେବା ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେହି ସେବା ବିକୃତ ଭାବରେ ବା ବିପରୀତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୌତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଏକଥା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବରାବର ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜଡ଼ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ଯିବା ଏବଂ ଇପ୍ସିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ରୂପ ପତି ରୂପରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ନାରୀମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ନାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦିବ୍ୟଧାମରେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତ ଏଠି এই ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଛ। ପିତାମାତା ରୂପରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ରୂପରେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ରୂପରେ ଆମେ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ଏଠି, ଆଉ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଦେଖ, ଆମେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠି ସୁଖ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆ ଭିତରେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? এই ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ। ଧନ ରୋଜଗାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଚାକିରି, ପାଠ ପଢ଼ାଠୁ ଧରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ଜଗତରେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା, ଏ ପ୍ରୟାସର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବା ଏ ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଆସି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଜଗତରେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୌତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ କଦାପି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖ, ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ, ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ, ଏ ଭୌତିକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖ, ତୁମେମାନେ କେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ ଏ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି କି ତୁମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କର, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଉ ଯେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଅଳି କରୁଛି ଘରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ, କି ମୁଁ ମା ସହିତ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଯାଇକି କହୁଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ମା ମୋତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଦିଅ, ଡଙ୍କି ଦିଅ, ଚାମଚ ଦିଅ। ମା ଜାଣିଛି ସେଇଟା ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳଣା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା କଢ଼େଇ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଝିଅ ବାରିପଟେ ଯାଇକି ଖେଳୁଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା କଢ଼େଇ ନେଇ। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖେଳିଲା ପରେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ ଫେରି ଆସୁଛି, କହୁଛି ମା ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ମା କହୁଛି ତୋତେ ତ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା କଢ଼େଇ ସବୁ, ତୁ ଖାଇବା କଥା କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ନା ସେଥିରେ ପେଟ ପୁରୁନି ମୋର। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଯେତେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି, କଡ଼େଇ, ଡଙ୍କି, ଚଟୁ ଧରିକି ଯେମିତି ମା ଦେଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ, ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ସେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ପୁଣି ମା ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ନ ଡାଲି ମା ରୋଷେଇ କରୁଛି ତା ହାତରୁ ଖାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧାମରୁ ଆମେ ଖସି ଆସିକି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଦାପି ସୁଖ ନାହିଁ, ଏଠି ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିକି ଏ ଜଗତରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ।
ତେବେ ସେ ନାରୀମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ନାରୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧାମରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଜଗତରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ସେମାନେ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ବଦ୍ଧ ଜୀବଗଣ ସର୍ବତ୍ର ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଏହି ଜଗତରେ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସ୍ୱରୂପତଃ ଏକ ଚିତ୍ ଅଂଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଯେକୌଣସି ଅଂଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମହାକାଶଯାନରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦୀର ଶୃଙ୍ଖଳ ସଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥାରେ ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରକାର ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ତାର ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଖୋଜୁଛି ତାହା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କୌଣସିଠାରେ ସୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛି। ଟିକେ ଖରା ହେଲେ ଗରମ ହେଲେ ସିଏ ଥଣ୍ଡା ଖୋଜୁଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ସେ ଗରମ ଖୋଜୁଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ସୁଖରେ ରହିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ। ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେ ତା ମନର ଦୁଃଖ ଆସିଯାଉଛି, ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗା କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁନି ଜଗତର। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟରେ ରହା ଲୋକ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହା ଲୋକ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ସେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ସୁଖ ମିଳିପାରିବ। ଏଇ ଜଗତରେ କେଉଁଠି ସେ ସୁଖ, ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଆମର ବିଷ୍ଣୁଗଦ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ବାଲୁଗାଁ ଇସ୍କନ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି। କେଶବ କୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଜୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଂଲିଶରେ ସେ କଥା କରନି। ଆଉ ଆମର ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ। କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମିଶନରେ। କେତେ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କଥା, ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁଜୀ କଥା ଯାକ କହୁଥିଲେ ସବୁ। ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଖୋଜୁଛି ଜୀବ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ପିପିଲିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ। ଭାଗବତମରେ ଋଷଭ ଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ପୁତ୍ରମାନେ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ବିଡ଼ଭୁଜା ମାନେ ଶୁକର ଭଳିଆ କ'ଣ ପାଇଁ, ଘୁଷୁରୀ ଭଳି କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଜଗତର ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ? ଏହି ଜଗତରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତପସ୍ୟା କର, ଦିବ୍ୟ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ନେଉଥିଲେ, ଯେ ହି ସଂସର୍ଷା ଭୋଗା ଦୁଃଖ ନିଷେବତେ ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ କନ୍ତେ ନାହାତେ ସରମତେ ବୁଧା। ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏ ଜଗତର କୌଣସି ସୁଖ ପଛରେ ସେ ପାଗଳ ହେଇକି ଧାଇଁବନି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ କହୁଥିଲେ, ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥରେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖମ ଦିବ୍ୟମ, ଯେଉଁଟା ବୃଷଭଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯେ କହୁଥିଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅସୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ପଛରେ ପାଗଳ। ସମସ୍ତେ, ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ, ସାରା ପୃଥିବୀ, ସ୍ୱଦେଶୀ ହଉ, ବିଦେଶୀ ହଉ, ମୂର୍ଖ ହଉ, ପଣ୍ଡିତ ହଉ, ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଅଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଏ ଜଗତରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲି ଏଠି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ପାଗଳ ଭଳି ଦୌଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଖ ମିଳିବନି। ଏଠି ସୁଖ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବା, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସେଇ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ସୁଖର ସେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିରାକାର ବା ନିର୍ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରମ ଜୀବ ବା ପ୍ରଭୁ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେ ନିରାକାର ବା ନିର୍ବିଶେଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।
से ठीक आम्भमानक परि एवं एक जीवर जहाँ सबु गुण बा प्रवृत्ति अच्छी ताहा सबु पूर्ण भाव में तांकठारे अच्छी से ठीक आम्भमानक परि विवाह करती किंतु तांकर विवाह प्राकृत नुहे कि आम्भमानकर बधावस्थार अनुभूति द्वारा सीमित नुहे तेणु तांकर पत्नीगण प्राकृत स्त्री लोक भली जना पड़ती किंतु वास्तव में से समस्त अप्राकृत बा दिव्य मुक्त जीव अटंती से समस्त अंतरंगा शक्तिर पूर्ण प्रकाश अटंती भगवान को जगत में कौन सी जिनस सुख दे पार ना कौन दब तुम भगवान को से होती दिव्य विग्रह ये जगत सब दोष दुष्ट भौतिक पदार्थ तैयारी आ भगवान जो राणी मैंने समस्ते दिव्य जगतर व्यक्ति थे आमको जना पड़े भगवान कृष्ण विवाह कले राणी मान सहित घर संसार कले पुत्र पुत्री उत्पन्न कले आमको बाहर को जना पड़े एका भाया किंतु प्रकृत में सेमती नुह जमी आम उदाहरण दौले पूर्वर जे गोटे छोट झीटे बारिपटे तार गैस चूल्हा प्लास्टिक नहीं कि रोसे कर माँ किचन में रोसे कर दुई जन जाकर कार्य सेम छोट पिलाटी गैस चूल्हा नहीं कि बारिपटे रोसे कर सी भी हांडी डक्ची पानी सबकि रखी आ माँ भी किचन में सेम टू सेम कर यही रोसे कहार पेट भर ना कि माँ करुवा रोसे समस्त भोजन करके पेट भरी पार जमी डिफरेन्स से भाई भाव में जगत में आम जो बह कर घर संसार कर पुत्र पुत्री कन्या इत्यादि इत्यादि एथिरे मनुष्य सुखी हो पार ना कदापि ताले कौन सुखी हम ना दिव्य कार्य करा पड़ो आमर संपर्क भितर आम भगवत चेतना को भरवा पड़ो आमर कार्य आमर संपर्क आमर लक्ष्य आम भगवान को भरवा पड़ो शास्त्र को भरवा पड़ो ताहले आम जीवन में आम सुखी हो पार आमर कौन प्रकार डिमांड रही जगत में पितामाता भितर हो भाई भाई भितर हो आमर डिमांड अच्छी मु बापा माँ एत सेवा करुच्ची माने मो पुत्र कन्या मानकर एत सेवा करुच्ची माने पुत्र कन्या मोर सेवा करेंगे मुझे आम गाँव सेवा करुच्ची माने गाँव लोक मैंने मत सम्मान देवे मुझे एति परिश्रम करुच्ची मत तार फल मिलवा दरकार आम भौतिक लाभ पछरे पागल होके जगत में बुलुचे किंतु प्रकृत में मनुष्य जो कर्म करुच्ची से भगवान प्रीति उद्देश्य कर्म जदि करे ताहले ताको दिव्य कर्म कह जाए मु जहाँ करुच्ची ए परिवार को खुशी देवाई नुह ये गाँ लोक मानक देश खुशी करने नुह मु भगवान को प्रसन्न करने कार्य कर मोर जीवन लक्ष्य हूँ भगवत संबंध जदि यही लक्ष्य नहीं जड़े कार्य करे ताहले ताको लोक मैंने सम्मान दियंतु कि असम्मान दियंतु ताको ए भौतिक जगतर सुख दुख ताको बांधि पार ना मोर ड्यूटी हूँ घरे मु सेवा करवा दरकार मोर मु गोटे स्वामी मु गोटे पिता मु गोटे पुत्र मोर जहाँ कर्तव्य मुझे सुचारू रूप से करी प्रतिबदल में किए मत सम्मान दो किए मत पचार न पचार मोर से जाए आसने आपको कहे दिव्य संबंध भगवत संबंध आपको कहे शास्त्र सिद्धांत से साधु माने निज जीवन में जो कार्य करते परम लक्ष्य भगवत प्रीति भगवत निर्देश को निज जीवन में लक्ष्य धारण कर कार्य करते दिव्य कर्म बोली कह जाए यत करोसी यत स्नासी यत जो होसी जदाति जत जत तपस्यासी कंत तत्करोसी मदर्पण यही कार्य को यही नीति को शिक्षा देवाई भगवान जुग को जुग आसती लीला करती आम मान शिक्षा दियंती जदि आम भगवान को प्रसन्न पाई निजर कार्य संपादन करवा ताहले आम जीवन में आम परम सुख परम आनंद प्राप्त हो पार ये दिव्य लीला भगवान संपादन करते निज राणी मान सहित निज परिवार सहित करके आमको शिक्षा दियंती कि तुम्हें माने जो लीला करुच तुम्हें माने जो परिवार लीला करुच ता हूँ भौतिक किंतु मु जो जगत लीला करुच ता हूँ आध्यात्मिक तो मो सहित तुम्हें मैंने संपर्क स्थापन कर ताहले तुम्हें भी दिव्य भाव पूर्ण हो पार हरे कृष्ण कृष्ण